Now it's time for another story from ICSE syllabus. Yes, from the book Hummingbird, class 5, chapter 13, on the page 96 and 97. Let's read. Yes, let's read and understand the meaning of this story, Lazy Anil. Once there was a boy named Anil. He lived with his mother in a small house in a village. Once, মানে একদা বা এক সময়, there was সেখানে ছিল a boy, একটি বালক, named Anil, যার নাম ছিল অনিল. He lived with his mother. সে বাস করত তার মায়ের সাথে in a small house, একটি ছোট্ট বাড়িতে, in a village, একটি গ্রামে. Anil and his mother were very poor, but Anil was very lazy. Anil and his mother, Anil এবং তার মা, were very poor. তার মা ছিল খুবই গরিব. But Anil was very lazy. কিন্তু অনিল ছিল খুবই অলস. He did nothing to help his mother. He did nothing. সে কিছুই করত না. To help his mother. তার মাকে সাহায্য করার জন্য. All day he slept under a tree. All day. সারাদিন he slept. সে ঘুমাতো. Under a tree. একটি গাছের নিচে. Finally his mother got very angry. Finally অবশেষে his mother, তার মা, got very angry. খুবই রেগে গিয়েছিলেন. And shouted at him, এবং তার উপর চিৎকার করেছিলেন. You lazy boy, if you do not go and earn some money for your food, I will turn you out of the house. You lazy boy, তুমি একটা অলস বালক, অলস ছেলে. If you do not go, যদি তুমি না যাও, and earn some money, এবং যদি কিছু টাকা উপার্জন না করো, for your food, তোমার খাবারের জন্য, I will turn you out, আমি তোমাকে বাইরে বের করে দেব. Out of the house, বাড়ির বাইরে, আমি তোমাকে বাড়ির বাইরে বের করে দেব. Anil was frightened by his mother's threat. Anil was frightened. অনিল খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিল. By his mother's threat, তার মায়ের এই ভয় দেখানোতে, তার মায়ের এই ভয় দেখানোতে অনিল খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিল. So the next day, তাই ঠিক পরের দিন, he went out and found work in a nearby shop. He went out, সে বাইরে গিয়েছিল, and found, এবং খুঁজে পেয়েছিল, work, এবং খুঁজে নিয়েছিল কাজ, in a nearby shop, কাছের একটি দোকানে. At the end of the day, the shopkeeper gave him a penny. At the end of the day, দিনের শেষে, the shopkeeper, দোকানদার, gave him, তাকে দিয়েছিলেন, a penny, কিছু টাকা, একটা টাকা, penny, যেমন আমাদের কয়েন হয় না, সেরকমই penny. Anil was very pleased. Anil খুবই আনন্দিত হয়েছিল. And kept tossing the penny up into the air and catching it. এবং অনিল কি করছিল না, kept tossing, এটাকে, এই পেনিটাকে, মানে ওই টাকাটাকে কি করছিল না, উপর দিকে এভাবে ছুঁড়ছিল. টস করা মানে কি উপর দিকে এভাবে ছোড়া, উপর দিকে ছুঁড়ছিল এবং ধরছিল. ক্যাচিং ইট অ্যাজ হি ওয়াকড হোম, যখন সে হেঁটে বাড়ি যাচ্ছিল. অ্যাজ হি ওয়াকড হোম, যেহেতু সে বাড়ি ফিরছিল, তাই সে টাকাটাকে কি করছিল না, এইভাবে উপরে ছুঁড়ছিল এবং হাতে ধরছিল. Anil was very pleased. Okay. As he crossed a bridge, the penny slipped out. As he crossed a bridge, যেহেতু সে একটি ব্রিজ অতিক্রম করেছিল, the penny slipped out of his hand. পেনিটা, অর্থাৎ ওই মুদ্রাটা, ওই টাকাটা তার হাত থেকে স্লিপ খেয়ে পড়ে গিয়েছে, স্লিপ খেয়ে গিয়েছিল, মানে সে আর ধরতে পারেনি. And
fell into the river below. এবং পড়ে গিয়েছিল নিচের নদীতে। What a fool you were, said Anil's mother when he heard what had happened. What a fool you are, তুমি কি বোকা, said Anil's mother, অনিলের মা এটা বলেছিল। When he heard, যখন তিনি শুনেছিলেন, what had happened, কি ঘটেছিল। You should have put the penny in your pocket. You should have, তোমার উচিত ছিল put the penny, রাখা ওই টাকাটিকে, in your pocket, কোথায় না তোমার পকেটে। You should have put the penny in your pocket, ওই টাকাটিকে তোমার পকেটে রাখা উচিত ছিল, পকেটে রাখা উচিত ছিল। I will do that next time, said Anil. I will do that, আমি এটা করব নেক্সট টাইম, পরের বার। কোনটা না তার মা যেটা বলল, said Anil, অনিল এটা বলল। The next day Anil went out and got a job with a cow hunt. The next day, ঠিক পরের দিন, Anil went out, অনিল বেরিয়েছিল, and got, এবং পেয়েছিল a job, একটি কাজ, with a cow hunt, কার সাথে না একজন গোপালক, অর্থাৎ একজন রাখালের সাথে। রাখালকে না যে গরু চড়ায় বা গরু দেখাশোনা করে তাকে, তার সাথে সে একটা কাজ পেয়েছিল। This man gave Anil a jar of milk for his day's work. This man, এই ব্যক্তিটি gave Anil, অনিলকে দিয়েছিলেন a jar of milk, এক জার দুধ, কাকে, অনিলকে, for his day's work, তার দিনের কাজের জন্য, মানে সে সারাদিন কাজ করছে তাই তাকে এক জার দুধ দিয়েছিলেন। Remembering what his mother had said, Anil put the milk into his pocket. Remembering, এটা মনে করে, what his mother had said, তার মা তাকে কি বলেছিলেন, তাই মনে করে Anil put the milk, অনিল সেই দুধটাকে রাখলো into his pocket, তার পকেটের মধ্যে। Long before he got home, বাড়িতে পৌঁছানোর অনেক আগেই, all the milk had spilled out, সমস্ত দুধটাই ঝরে ঝরে পড়ে গিয়েছিল। What a fool you are, his mother said. You should have carried the jar carefully in your hands. You should have, তোমার উচিত ছিল carried the jar, ওই জারটাকে বয়ে নিয়ে আসা, carefully, যত্ন সহকারে, in your hands, তোমার হাতে করে। I will do the next time. I will do the next time, said Anil. অনিল বলেছিল আমি এটা করব পরের বার আমি এটা করব। এই ছিল আমাদের পেজ 97 এর কিছু অংশ, এবং এখানে আমরা ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ যেটা আমরা পড়েছি সেখানে আন্ডারলাইন করব কি মেন ওয়ার্ডগুলোকে। ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে কি আছে না, there was মানে সেখানে ছিল, lived মানে বাস করা, live মানে বাঁচাও হয়, live মানে বাস করা হয়, lived মানে বাস করত, small মানে ছোট, poor means গরিব, এটা কিন্তু poor নয়, this is poor. Very lazy means অলস, under a tree একটি গাছের নিচে, angry মানে হচ্ছে রেগে যাওয়া, shout মানে কি চিৎকার করা, shouted at মানে কারোর ওপর চিৎকার করা, earn means উপার্জন করা, মানে কি উপার্জন করা, food means খাবার। নেক্সট প্যারাগ্রাফে কি আছে না, frightened মানে হচ্ছে ভয় পেয়ে যাওয়া, threat মানে হচ্ছে কাউকে ভয় দেখানো, nearby মানে হচ্ছে কাছাকাছি, shop মানে হচ্ছে দোকান, find মানে হচ্ছে খুঁজে পাওয়া, খুঁজে পেয়েছিল, found,
টসিং, টস মানে হচ্ছে উপর দিকে এভাবে ছোঁড়া। পেনি, পেনি হচ্ছে এক ধরনের টাকাকে পেনি বলা হয়। স্লিপড, স্লিপড আউট, স্লিপ আউট মানে হচ্ছে পিছলে পড়ে যাওয়া। ফেল, ফল মানে হচ্ছে পড়ে যাওয়া, তার সেকেন্ড ফর্ম হচ্ছে কি ফেল, ফল, ফেল, ফলেন। বিলো, বিলো মানে হচ্ছে নিচে। ওয়াকড, ওয়াক মানে হচ্ছে হাঁটা। ফুল, ইউ আর আ ফুল, ফুল মিন্স বোকা। হ্যাপেন, হার্ট, হিয়ার, হিয়ার মিন্স মানে হচ্ছে শোনা, তার সেকেন্ড ফর্ম কি হার্ট, হার্ট মানে শুনেছিলেন। হ্যাপেন্ড, হ্যাপেন মানে ঘটা, হ্যাপেন মানে হচ্ছে কি ঘটেছিল। শুড হ্যাভ মানে উচিত, শুড হ্যাভ মানে হচ্ছে উচিত ছিল, পাস্টে উচিত ছিল। নেক্সট কি বলবো না, কাউ হার্ট, কোনটা আন্ডারলাইন করবো, কাউ হার্ট, কাউ হার্ট মানে হচ্ছে কি না যিনি, আমরা যাকে বলি রাখাল, মানে গরুর দেখাশোনা যারা করেন তাদেরকে বলা হয় কাউ হার্ট। রিমেম্বার, রিমেম্বার মিন্স মনে রাখা বা মনে করা বা স্মরণ করা, রিমেম্বারিং স্মরণ করতে করতে। নেক্সট ওকে, গিভ, গিভ মানে হচ্ছে দেওয়া, গেভ, গিভ, গিভ, গেভ, গিভেন। বিফোর, বিফোর মানে হচ্ছে আগে। লং মানে হচ্ছে অনেকক্ষণ, লং মানে হচ্ছে দীর্ঘ, কিন্তু এখানে লং বিফোর মানে হচ্ছে অনেকক্ষণ আগে। স্পিলড আউট, স্পিল আউট মানে হচ্ছে ঝরে ঝরে পড়ে যাওয়া। ক্যারিড, ক্যারি মানে হচ্ছে বহন করা বা বয়ে নিয়ে আসা। কেয়ারফুলি মানে যত্ন সহকারে, কেয়ারফুলি মিন্স যত্ন সহকারে। নেক্সট টাইম পরবর্তী সময় বা পরের বার। ওকে, সেড, সেই মিন্স বলা, সেই, সেড, সেড বলেছিল। এই ছিল আমাদের 97 পেজ, পেজ নাম্বার, এই ছিল আমাদের আজকের পাঠ্যাংশ, আজকে লেসন্স। আমরা কভার করলাম পেজ 97 এবং এই পেজে যেটুকু অংশ আমরা বেশ কয়েকটি প্যারাগ্রাফ এখানে পড়েছি এবং এই প্যারাগ্রাফের মেন মেন ওয়ার্ডগুলোকে আমরা আন্ডারলাইন করেছি। এখানে যদি তোমাদের কোনো প্রকারের প্রশ্ন থাকে তোমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে পারো। ইয়েস, হ্যাঁ, ইংলিশ এক্সপ্লেনেশন, এবার যদি তোমরা এটার ইংলিশ এক্সপ্লেনেশন চাও সেটাও পরবর্তীকালে এটার ইংলিশ এক্সপ্লেনেশনও তোমরা পেয়ে যাবে। ইয়েস, আর ভিডিও কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই সেটা কমেন্টের মাধ্যমে জানিও। আর স্পিড যদি বেশি থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা তোমরা স্পিডটা সেটিংসে গিয়ে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী করে নিতে পারো। থ্যাংক ইউ।